ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ एपेक्स इंस्टीट्यूट। अपना तुहानू जिद्दां पता ही है पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन चल रहे जो कि हरेक एग्जाम के आए ने तो जिन्हां दी अगे आउण की संभावना भी हैगी आ। अपनी वो सीरीज़ चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पॉलिटी के MCQs की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपां शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। A writ issued by the High Court or the Supreme Court to protect the fundamental rights of the citizen is known as। नागरिकां दे बुनियादी अधिकारां दी राखी लई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वालों जारी कीते गई रिट नूं की कहा जाता है, दसो जी। बहुत ही सौखा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਆਪਾਂ प्रीवियस ईयर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ MCQ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ किसी बंदे नूं पुलिस फड़ के लै जाती है, ठीक है जी, विदाउट एनी सस्पैक्ट रीजन भी उहदा कोई कसूर भी नहीं होंदा बट फिर भी उन्होंने पुलिस फड़ के लै जाती है। तो आपां की है हैबीअस कॉर्पस नां दी एक रिट हाई कोर्ट विच जां सुप्रीम कोर्ट विच पा सकदे आ भी साडा बंदा भाल के दो। समझ गए? हैबीअस कॉर्पस नां दी आपां रिट की सुप्रीम कोर्ट जां हाई कोर्ट विच पा सकदे आ भी साडा बंदा भाल के दो। पुलिस उन्होंने विदाउट एनी रीजन भी कोई शक के आधार पर उन्होंने लै गई आ, ठीक है जी। तो आप की है हैबीअस कॉर्पस ना दी रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पावांगे। समझ गए? समझ आ गई? जेडे पंजाबी मीडियम वाले वो देख लो। इसका आंसर की होगा डी, हैबीअस कॉर्पस। अगे मूव करिए, चलो जी। The main purpose of including the directive principle of state policy in Indian Constitution is to। पंजाबी देख लो। ਇਹਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਈਜ਼ੀ ਆ। पहला तुसी मैनू सारे ये दसो भी DPSP का मेन एम की आ। DPSP का मेन जेडे बच्चे ऑफलाइन क्लास च है उन्होंने चंगी तरह करा रखे। DPSP का मेन एम है ये भी वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता सेंटर ते स्टेट नू फॉर दी वेलफेयर ऑफ द स्टेट भी अपनी जिहड़ी स्टेट है वो वधिया रन करे, ठीक है जी। तां करके की है DPSP की है एक गाइडलाइनस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये आर्टिकल 38 विच भी दे रखा DPSP दे भी वेलफेयर स्टेट एस्टैबलिश करन दा। ਇਹਦਾ आंसर सीधा सीधा की होगा ए, एस्टैबलिश अ सैकुलर स्टेट। DPSP विच आ किते भी नहीं जिक्र किया ਇਹਦਾ। चैक द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी नहीं दिता किते। प्रोवाइड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू डिवेलपमेंट बाय द गवर्नमेंट, नॉट मैंशन, ठीक है जी। सीधा सीधा सरल आंसर है ਇਹਦਾ एस्टैबलिश ऑफ वेलफेयर स्टेट आर्टिकल 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। DPSP ਦਾ की मतलब एम की सीगा? राजनीतिक दे निर्देशक सिद्धांतां दा मेन एम ये सीगा भी गाइडलाइनस प्रोवाइड करनी, सेंटर दे स्टेट नू गाइडलाइनस प्रोवाइड करनी भी वो किद्दां सही चल रही है कि नहीं, ठीक है जी। ओके डन। आगे Which one of the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? भी ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਰੂਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਟ ਦਵਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ हार्ट एंड सोल किया आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल नंबर किया 32। हुण मैं तुसीं ये दसो भी केड़ा आर्टिकल 32 केड़ा? राइट टू रिलीजन केड़ा?
राइट टू रिलीजन तो है नहींगा, ये 25 दे विच मैंशन है, तां की है गलत। हुण राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की है आर्टिकल 32, ये कादी गल्लां करदा है, ये गल्लां करदा अपनियां रिट्स दियां, जिद्दां हैबियस कॉर्पस होगी, मैंडामस होगी, प्रोहिबिशन, मैंडामस, कोवरेंटो एक्सेट्रा, ठीक है। जो अपना फंडामेंटल राइट्स वायलेट होया होवे उदों कॉन्स्टिट्यूशन इहदी गल करदा, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। बी आर अंबेडकर इनू कहंदा भी ये की है अपनी हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन दी, ठीक है जी। इसका सही आंसर की होगा बी। पंजाबी वाले देख संविधान संविधानक उपचारां दा अधिकार, ये अपना सही आंसर है। इनू कहा गया है दिल अते रूह, आर्टिकल 32 दे विच मैंशन है रिटां बारे, ठीक है जी। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुएरी, कोवरेंटो, प्रोहिबिशन, 5 टाइप दी अपनी रिटां ने जिहड़ी कि आर्टिकल 32 दे विच मैंशन ने फंडामेंटल राइट्स। अगे मूव करिए, चलो जी। नो परसन शैल बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होवेगा जे उसदे कोल, इहदा की आंसर हो सकता, केड़ा बंदा भारत का नागरिक नहीं होएगा, ये ऑप्शन पढ़ के दो। दसो जी आंसर। आ गया था आंसर, देखो जी। सिटीजन कदों नहीं होंदा इंडिया का, जो दूजा बंदा बाहर रहन लग जे। इस हुण तुसीं कन्फ्यूज हो गए ऑप्शन ए दे विच भी वो बाहर रह रहा है, बट इस क्या ईयर दिता, कई कंट्रीज ईयर मतलब 7 साल का होंदा, कई 8, कई 10। सो वो 10 साल रहने लिए नागरिक उत्थों का बन जाता है, ठीक है। हजे 5 साल ही रहा तो ये हो नहीं सकता, ठीक है जी। बीन कन्विक्टेड बाय अ फॉरेन कोर्ट ऑफ लॉ, भी एक विदेशी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया होवे, ਇਹਦਾ कोई तुक नहीं है, रॉन्ग। वॉलंटरी अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, बिल्कुल सही। ਇਹਦਾ आंसर की है ए। हुण फॉर एग्जाम्पल तुसी इंडिया च रहिंदे हो बट तुहानूं की है PR मिल गई कैनेडा या USA दी, फिर तुसी की हो कैनेडा या USA दा सिटीजनशिप अखवाओगे, ठीक है जी। फिर तुसी इंडियन सिटीजनशिप नहीं हो सकते, ठीक है जी। बंदा एक देश की ही नागरिकता लै सकता एक टाइम च, जे तुसी कनेडा या USA दी सिटीजनशिप लै ली, नागरिकता लै ली, फिर तुसी उत्थों दे ही सिटीजनशिप कहलाओगे, ठीक है। इस आंसर ही है ना भी नो परसन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भी जो दूजे बंदे ने नागरिकता ही होर किसी देश की लै ली, फिर वो इंडियन सिटीजनशिप किद्दां होया। ये आर्टिकल किहड़े मैंशन है, ये आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 दे विच मैंशन है, ठीक है जी। समझ आ गई, आगे मूव करिए, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर दो। बहुत ही ईजी है, देखो ਇਹਦਾ पंजाबी देख लो, ਕਿਹੜਾ भारत के संविधान वालों मौलिक अधिकार की गारंटी, इन्हां विच मौलिक अधिकार किहड़ा, राइट टू इक्वालिटी, बिल्कुल सही। ये आर्टिकल 14 दे विच मैंशन है, बराबरी का अधिकार, ठीक है जी। आ अपना मौलिक अधिकार है। हुण कई बार बच्चे की है कन्फ्यूज हो जाते हैं भी सर राइट टू प्रॉपर्टी भी सी, बट सी ते है दे विच बहुत फर्क है। जदों अपना संविधान लागू होया सीगा उदों राइट टू प्रॉपर्टी की अपना एक मौलिक अधिकार सी, फंडामेंटल राइट सीगा, बट हुण नहीं है। इनू की बनाता, इनू लीगल राइट का दर्जा देता, लीगल राइट बन गया, ठीक है जी। राइट टू गवर्न ते राइट टू इंफॉर्मेशन नॉट मैंशन इन एनी फंडामेंटल राइट्स, सो ये कट्टे गए, ए ते सी भी नहीं हैगा, बी आपां देख लै, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। सो केड़ा आंसर होया इहदा, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार की अपना एक मौलिक अधिकार है। आ रहा सारे समझ आ रहा है। जे किसी नूं डाउट है वो कमेंट सैक्शन में लिखो,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 13 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। Right to free education within certain limit is granted as fundamental rights enshrined in the DPSP, outlined in the preamble of the constitution, ignored by constitution। ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। देखो हुण तुसी हो गए कन्फ्यूज। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स ते DPSP दे विच। DPSP च क्यों कन्फ्यूज हो गए? क्योंकि DPSP च गल कीती है अंडर एज 6 ईयर। ठीक है, इत्थे अपनी गल चल रही है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज दी। समझ गए? 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज की गल कर रही है। ये आर्टिकल मैंशन है 21A दे विच। 21A दे विच मैंशन है भी राइट टू एजुकेशन की है अपना एक फंडामेंटल, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, एनी डाउट किसी नूं? इहदा आंसर ए बन गया। ठीक है, इग्नोर तो हो ही नहीं सकता। जो भी आ टर्म आवे इग्नोर, भी नज़रअंदाज करता कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही बड़ा शब्द हो जाता इग्नोर। ठीक है, ये सीधा ही तुसी करोगे, डिलीट करोगे। प्रैम्बल दे विच मैंशन नहीं हैगा। DPSP तुहानूं मैं दसता भी वो की है, जिहदे 6 साल तो छोटे बच्चे है उन्हां दा जिक्र किया, पर इत्थे गल हो रही है 6 तो 14 साल की उम्र तक दे। समझ आ गई जी इहदा? अगे मूव करिए, चलो जी। नो परसन कैन बी इंप्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलैस ही इज अबव द एज ऑफ। भी कोई भी व्यक्ति फैक्ट्रियां या खाना विच नौकरी नहीं कर सकता जदों तक उसकी उम्र इस तो वध ना जाए। इहदा आंसर दसो। सारिਆਂ ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े ने? होप सारे नहीं पढ़ ले होणगे। ਜਿਹੜੇ मैं ऑफलाइन बैच लै रहा उन्होंने तो मैं कवर करा ले चंगी तरह डिटेल च कराए आ। ठीक है जी, इत्थे की क्वेश्चन मैंशन है भी किहड़े बंदे भी किन्नी एज तक तो थले भी फैक्ट्रियां या इंडस्ट्री च काम नहीं कर सकते। देखो आर्टिकल 24 सुने सारे ने? आर्टिकल 24 की कहता आपां नूं? आर्टिकल 24 यही कहता है भी ਜਿਹੜੇ 14 साल तो थले बच्चे आ, ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ 14 साल तो थले बच्चे आ वो फैक्ट्रीज ते माइंस दे विच काम नहीं कर सकते। 14 साल, ਇਹਦਾ ਕੀ आंसर आ गया? 14 साल। आर्टिकल भी याद रखने, आर्टिकल 24 दे विच दिता होया है। आर्टिकल 24 की कहता भी 14 साल की एज तो थले कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता फैक्ट्री या माइंस दे विच। पंजाबी वाले समझ लो भी किहड़ा व्यक्ति फैक्ट्रियां या माइंस दे विच काम नहीं कर सकता ओदी उस एज तो थले। आंसर की आ गया? 14 साल। ये किहड़े अनुच्छेद दे विच है? ये 14 अनुच्छेद दे विच है। ठीक है जी, 14वें अनुच्छेद दे विच आ, सॉरी 24 अनुच्छेद दे विच। अगे मूव करिए, चलो। The writ of habeas corpus is issued in the event of loss of property, refund of excess taxes, wrongful police detention, violation of freedom of speech। habeas corpus ਦੀ writ किस स्थिति ਵਿੱਚ जारी की जाती है? तुसी ये क्वेश्चन ये दस रहे भी habeas corpus ਆਪਾਂ कदों जारी कर सकते हैं? सीधा जाम ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला ही एग्जाम्पल दसी है हैबीअस कॉर्पस की, तुसीं दस दो इस की वायलेट हो रहा। हुण तुहानूं मैं एग्जाम्पल दित्ती, पुलिस फड़ के लै जाती है अपनों विदाउट एनी रीजन, भी कोई कारण नहीं होंदा, भी विदाउट इदां ही लै जाती है। फिर की आपां एक हैबीअस कॉर्पस नां दी रिट पा सकते हैं भी साडा बंदा भाल के दो। वो की है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे विच आपां एक वो रिट पा सकते हैं। ठीक है जी, इस की हो रहा सी
ਪੁਲਿਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਅਜੀਤ ਰੋਡ 13 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਪੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਪੜਿਆ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 44। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਰੋਂਗ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਕੋ। ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਕੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਈਜ਼ੀ ਪੜੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਡਲਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਰ ਐਡਡ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਟ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 4। ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, 42ਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 1976 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੋਲੋ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ USSR ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰਸ਼ੀਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 51A 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976 ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ।
मूल करतब की सूची नूं भारत संविधान विच किस भाग विच शामिल किया गया सीगा? मूल करतब। ठीक है जी, अगे मूव करिए। चलो जी, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एन ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन विच ही इज ऑफिशियली नॉट एंटाइटल्ड? ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਮੈਂਡਾਮਸ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਈਜ਼ਲੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਈਜ਼ਲੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਂਡਾਮਸ। ਹੁਣ ਮੈਂਡਾਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂਡਾਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਚੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਬਜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਡਾਮਸ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਮੈਂਡਾਮਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਕਮਾਂਡ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਦੋ, ਕਮਾਂਡ ਮੰਨ ਤੂੰ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਮੰਨ ਤੂੰ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਮਤਲਬ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਜਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂਡਾਮਸ ਨਾਂ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਮੈਂਡਾਮਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਦੋ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਚਲੋ ਜੀ। ਇਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ formed a part of original constitution, were added by 4th amendment, were added by parliament, were added under the 42nd amendment act। easy, बहुत ही easy है। करिए सॉल्व। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਚੌਥੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ USA ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, USA ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸੀਗਾ। USA ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ।
ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਮਡ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1950 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਐਡ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ, which one of the following writs is issued to courts, corporation, government servant or person directing them to perform their public duty? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ then no wording for you। देखो सरकारी ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ बड़े ही सौखे तरीके नाल समझाया भी जो ਜਿਹੜਾ सरकारी ਕਰਮਚਾਰੀ अपनी जे ना गल मन्ने है ना, जे अपनी गल सही है तो आप किहड़े नां दी रिट इशू करांगे, मैंडामस नां दी। ਆਪਾਂ ਕਿ मैंडामस नां दी रिट इशू करांगे भी यार आ बंदा साडी गल नहीं मन रहा, साडी गल सही है, 16 आने सच है भी सानू जरूरत है इस बंदे की, सरकारी बंदे की, मुलाजम की सानू जरूरत है, बट फिर भी वो अपना काम नहीं कर रहा, आप मैंडामस नां दी रिट इशू करांगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे विच। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सारे ही करवाए ने। आगे देखते हैं, इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज, एक मौलिक अधिकार है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, या कुदरती अधिकार है, या की है राजनीतिक अधिकार है। केड़ा जी आ अपना राइट टू प्रॉपर्टी केड़ा? आइए आंसर ते आइए, पहला भी किता। देखो जो अपना संविधान लागू होया सी ओरिजिनली, उदों की है आर्टिकल 19 ते 31, आर्टिकल 19 ते 31 दे विच राइट टू प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया सीगा। बट जो मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, उन्हें की है 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ਦੇ ਨਾਲ 1978 ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ओरिजिनली जो अपना संविधान लागू होया सी उदों तो अपना फंडामेंटल राइट सीगा, बट जो मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, जो मुरारजी देसाई की सरकार आई, उन्हें 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 दे नाल इनू लीगल राइट का दर्जा देता, इनू कानूनी अधिकार का दर्जा देता राइट टू प्रॉपर्टी नू। समझ आ गए? जे क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो अपने कमेंट लिख दिया करो, नहीं तो परसनली विजिट कर लिया करो इंस्टीट्यूट से, उत्थे तुहानू मिलांगे। चलो नैक्सट देखो, राइट टू वोट की आ, वोट पाउण दा अधिकार की है? राजनीतिक अधिकार है, सिविल राइट है, आर्थिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है? दसो जी ये किहड़ा अधिकार है अपना? देखो मैं तुहानू अगे गल कीती है, पोलीटिकल राइट की होंदा भी सारिਆਂ ਨੂੰ समानता मिले, ठीक है। समानता मैं तुहानू एग्जांपल दी सी, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलैक्शन। तो ये की है राइट टू प्रॉपर्टी की हो गया अपना
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਜੋ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ, ਸਮਝ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਾ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਡਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਰੈਂਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਚੁਏਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਰਿਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। What is the status of right to property now? ਦੇਖੋ ਹੁਣੀ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 44 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1978 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਤਾ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਟਸ ਲਿਟਰਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। $78 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਵਰੈਂਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਓ। ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਵਰੈਂਟੋ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚੀਫ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। देखो प्रैम्बल सारे ने पढ़ा, प्रैम्बल च एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी है, पढ़ते सारी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ਇਹਦਾ मीनिंग है भी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਖੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਸਦ, ਜੇ ਸੰਸਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜੂਗੀ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਸੰਸਦ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੀਪਲ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਅ ਕੋਰਟ ਇਨਫੋਰਸਿਸ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਾਈ ਇਸ਼ੂਇੰਗ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਟ ਦੇਵਾਂ,
ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ UKG 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਿਟ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਡਾਮਸ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਬਰੰਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਸਰਚੁਏਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ 15 ਜਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਐਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ 80% ਪੇਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਆ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੀਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਇਹੀ ਪਲੇ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਣਗੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 13 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 2 ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।